வணக்கம் நேயர்களே. டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ 2018க்கான ஒரு சிறப்பு முன்னோட்டமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பொதிகை உங்களுக்காக வடிவமைச்சிருக்கு. ஸ்குவாட்ரன் லீடர் உன்னி நாயர் எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கார். வணக்கம் சார். நம்ம பார்த்தோம், ரொம்ப அருமையான காட்சிகளை பார்க்க நேர்ந்தது. அதாவது ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ. அதாவது அந்த எக்ஸ்போக்கான 11ல இருந்து 14 வரைக்கும் ஒரு 4 நாட்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதை பத்தி தான், அதுல என்னென்ன டீடைல்ஸ்ங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில பேச போறோம். இந்த டிஃபென்ஸ் 2018 எந்த வகையில முக்கியமானது, ஏன்னா அதோடைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னங்கிறதுல நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சார். First one is the Tamil Nadu nadakudhu. Really, it's a beautiful thing. The greatest thing, and I think நம்ம சென்னை வாசிங்களுக்கு சென்னையில நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது it's a huge thing. Of course. So what I have gathered out of this whole thing is this is one of the largest that is happening in the country, and after Delhi, Goa, இது வந்து நம்ம சென்னைக்கு வருதுன்னா அது ஒரு முக்கியத்துவம் டெஃபினட்டா இருக்கு. So what they've decided, I think, is that UP and Tamil Nadu வந்து it is most suitable for this entire proceedings அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து they've chosen Chennai defense corridor அப்படிங்கற ஒரு yeah, it's like a corridor which extends from Chennai, Trichy போயிட்டு அப்படியே கோயம்புத்தூர் போயிட்டு ஹோசூர், அந்த மாதிரி ஒரு quad அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமோ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. So they feel that this particular belt will be able to support that. அது என்ன ஒரு பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா, if you look at it, they call Tamil Nadu the Detroit of India. Why? Because most of the car manufacturing units are here. In fact, not only car manufacturing, but also car oda சேர்த்து அந்த components எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோட manufacture also happens here. So இந்த மாதிரி defense oda productions இங்க வர முடியுமா இல்ல அப்படின ஒரு experiment is what they are doing with this Defense Expo. So ஆமா, நிச்சயமா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு டிஃபென்ஸ் காரிடார் வந்து அமைக்கப்படும்னு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சமீபத்துல. ஒன்னு உத்தரப்பிரதேசத்துல, இரண்டாவதுல சென்னையில, ஒன்னு தமிழ்நாட்டுல பண்ண போறோம் அப்படின்னு. இதுல அரௌண்ட் ஒரு எவ்வளவு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? I think 100 plus is a part of this whole thing. There are more than 100 different countries who are participating in this particular thing. Idhula enna mukkiyama paakkanumna, see, we are a nation which has one of the largest defense armed forces in the world. And if you're interestingly 80% of all the equipment and everything related to the armed forces comes from abroad. Ama imported da irukumadi seyrom நம்ம தொடர்ந்து. Only 20%. அப்ப imagine how much of, you know, cost ஆமா ஒரு potential நம்ம இருக்குறது வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு we are giving it off to another country அப்படினு சொல்லிட்டு தான் they have realized that if you have to bring down the costs of all of those things, we should be able to do it within. அந்த capability ஒன்னு வந்து தமிழ்நாடு ஏன் வந்திருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து ஸ்கில் லெவல்ல நம்ம வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் இன் தி என்டையர் கண்ட்ரி. இன்ஃபேக்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா கூட the skill level of our Tamil people is really on a high mark. So அத வந்து நம்ம ஏன் இந்த பர்టిక్యులர் டிஃபென்ஸ் சைடுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒன்னு. ரெண்டாவது வந்து I think for all extents, I think Tamil Nadu is a very stable state in terms of, you know, different things that happen when you have a manufacturing hub or a unit. அந்த மாதிரி disturbances ஜாஸ்தி இங்கெல்லாம் நடக்கிறது கிடையாது. So I think that is why they chose Tamil Nadu. And Bay of Bengal is also there. The advantage, I would say, the reason why they have come here to showcase this Defense Expo and made so wide is I think everything is available here. நீங்க வந்து நேவின்னு பாத்தீங்கன்னா the sea is there, the Bay of Bengal is there. You can showcase the naval capabilities. Army oda presence of course எப்பவுமே இருக்கு இங்க. And even the Air Force, you have Tamaram Air Base which can support these kind of operations. Okay, so உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதா, I was talking to you about naturally நிச்சயமா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்குவாட்ரன் லீடர், so you must be knowing. எங்களுக்கு வந்து தகவல் தான் தெரியும், உங்களுக்கு தான் உள்ள இருக்குறதெல்லாம் தெரியும். இல்ல, to a large extent எனக்கு வந்து actually இந்த Defense Expo அவங்க பேசினது ஆரம்பிச்சல இருந்து I went back about 10-12 years back. இதே தமிழ்நாடு சென்னையில வந்து ஒரு they did one air show which was touted as one of the best in the country. It was done one Merinala பண்ணது. Chief Marshal Krishnaswamy was the chief, and Jayalalitha was the chief minister here. So they said we should do something here அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல பண்ணாங்க. My good fortune was that I compared the whole show. So நான் வந்து அந்த விவேகானந்தா இல்லம் இருக்கு இல்லையா, அந்த விவேகானந்தா ஹவுஸ் அந்த டெரஸ்ல இருந்து we were overseeing the whole thing. And I was commenting. அங்க இருந்து பண்ணீங்க. இப்போ இல்ல, இது பாக்கும்போது டெக்னிக்கல் சைடுலாம் ஒரு சைடு வச்சிட்டு இப்போ ஏன்னா மிகப்பெரிய ராணுவ தளவாடங்களை கொண்டு வந்து இறக்கிருக்காங்க. 67 ஏக்கர்ல இந்த எக்ஸ்போ வந்து நடக்க போகுது. அப்போ அதுக்கான முன் தயாரிப்புகள் இருக்கு பாருங்களேன், அதுவே ஒரு massive, it seems to be a Herculean task மாதிரி தான் தெரியுது. கொஞ்சம் அதையும் சொல்லுங்களேன், because that is also an interesting part. Herculean task நீங்க பாக்குறது வந்து ஆர்மில நாங்க அப்படி பார்க்க மாட்டோம்.
அத Really. பண்ணியே ஆகணும் ஆகணும். அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் ஹெர்குலியன் எல்லாம் கிடையாது. கிடையாது. You just have For to you do it's a task, for us it's a Absolutely. So Herculean நமக்கு task. வந்து D-Day அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது அந்த நாளைக்கு வந்து ஓபன் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் ரெடியா இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாள் இந்த நாள்ல நீங்க முடிக்கணும் அவ்வளவுதான். So no Hercules வர மாட்டாங்க, யாருமே வர மாட்டாங்க. No gods will come. You have to do it yourself. So அந்த மாதிரி தான் பார்க்கறோம் நாங்க. So Okay, it's like an operation, it's a military operation. இதுல வந்து இப்போ வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் வராங்க, நம்மளுடைய இதுவங்களும் கண்காணிச்சுக்க வைக்க போறாங்க. அபார்ட் ஃப்ரம் தட் வேற என்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுல? No, the idea is, okay, the basic is, can we look at Tamil Nadu as a destination for not only producing our own requirements for the defense, but also showcasing this place as a place which can even export to other countries. So it's looking at, actually they've got something like they have I mean offset அப்படின்னு சொல்லிட்டு they call it. The idea is, if you're buying some particular equipment, okay, ஒரு Rafale aircraft நம்ம வந்து acquire பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. What they've said is the first 10 aircrafts is something that they will give to us. சரி. ஓகேங்களா? Rest of the aircrafts have to be created here with Indigenously. with their know-how. So that is what they're looking at. So the offset that they're talking about is, that means we should be having the capability of producing all of that within here. So அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வந்து காமிக்கணும், ஷோகேஸ் பண்ணணும். அந்த ஷோகேஸ் பண்ற ஈவெண்ட் தான் இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ 2018. Of course, there are lots of steps to go through that whole thing. But are they looking at a place that this can, infrastructure wise, okay, skills wise, okay, support from the government wise, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு questions have been asked before. Okay, நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஒரு சூப்பர்சானிக் ஏர்கிராஃப்ட் with so many avionics features, அதுல என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கணும், அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் நீங்க வந்து இத கிரியேட் பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு question தான் they are asking. So அத வந்து ஷோகேஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த இடம். So it's not only for foreigners to come and exhibit, it's also for us to show we have the capability. நம்மளுடைய பிளாட்ஃபார்மையும் காட்டுறதுக்கு தான் சில விஷுவல்ஸ் இருக்கு சார். நம்ம ஏன்னா இப்போ அவங்க வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அந்த இது, அதையும் நம்ம கொஞ்சம் விஷுவல்ஸ் பார்த்துடலாம், சோ தட் மக்களுக்கு வந்து அது விஷுவல்ஸ் பாக்கும்போது நம்ம அங்க இருக்கணுமே அப்படினு சொல்லி எங்களுக்கு மனசுல வருது. கண்டிப்பா பார்க்கலாம் நேயர்களே. ஒரு சில விஷுவல்ஸ் உங்களுக்காக அந்த திருவிடந்தையில இருந்து காட்டுறோம், பாருங்க. சென்னைக்கு அருகில திருவிடந்தையில கிட்டத்தட்ட 67 ஏக்கர்ல மிக பிரம்மாண்டமாக டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ 2018 வந்து தயாராயிட்டு இருக்கிற காட்சிகளை பாத்தீங்க. பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மேசிவ் ஒர்க் அதுல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. இந்த ஒர்க் மட்டும் இல்ல, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போல ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களா கருதப்படுது. அதை திரும்ப கேட்கலாம் அவர் ஒரு அவர்கள்ட்ட. சார், இதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா இதெல்லாமும் இது உள்ள வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தகவல்கள் வந்திருக்கு. அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? This, I think, politically போக விரும்பல, but I think there's a lot of things happening in the country now. Okay, whether it be in terms of statutory domain, okay, control systems, legal systems, எல்லாமே போட்டுட்டு இருக்காங்க. But I think some of the initiatives which I really should appreciate people is, one, the Swachh Bharat. அதை பார்க்கும்போது I think it's a huge, massive effort. When one particular state comes up and says we are going to be defecation free, I'm very impressed with states like that. So I think even Tamil Nadu should be able to showcase something like that. And I think this Make in India initiative, which is being promoted by the government, I think it's a very important part. நான் பார்க்கறதுல வந்து in fact நான் இனிஷியலா
college பண்ணும்போது I worked in Ashok Leyland factory ல நான் இருந்தேன். Okay. And I have seen the kind of involvement that the workers show, the way the management treats them. I've been very impressed. In fact, recently also went to the Ashok Leyland factory. I think we have huge skills that we can create. I think அதோட infrastructure நம்ம வந்து if you can put it in place, okay, and really showcase it, I think Tamil Nadu is a huge destination for making the initiative. I think we should definitely just imagine the amount of people we can give work to. Job ஆமா நம்ம வந்து create நீங்க பண்றது. நீங்க அதாவது இந்த திட்டம் செயலாக்கப்படும் பொழுது வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை தவிர நான் நினைச்சு பாக்குறேன் இந்த 67 ஏக்கர் 4 நாளுக்காக தயார் பண்ணும் பொழுது அங்க இருக்கிற லோக்கல் நிறைய ஆட்களுக்கு வந்து இது வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா இருந்திருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து முதல்ல வந்து நான் டிஃபென்ஸ் லீவ் பண்ணிட்டு நான் ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்ச போது ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஐ டிட் வாஸ் ஃபார் டாடா ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருந்தது. அதை பத்தி எனக்கு தெரியவே தெரியாது, சரிங்களா? ஸோ போனா ஃபோர்டு கம்பெனி கிட்டே அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ தே செட் எல்லாமே சீட் பெல்ட்லேருந்து சீட் எல்லாமே அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண. அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் நம்ம கார் மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட். அதோட ஆக்சசரிஸ் பண்றதுக்கு வந்து அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் வர் விமன். இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து இஃப் யூ கோ அண்ட் see any specific நீங்க வந்து இப்போ வாட்ச் மேனுஃபேக்சரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து இந்த சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு அதை வந்து they don't put men. They put only women. நான் இதுல படிச்சிருக்கேன், ஆப்பிளோட இதுல படிச்சிருக்கேன் அப்படி. Because their dexterity is so much better. So imagine how many women could be employed in this particular work. நீங்க Nokia systems எடுத்துக்கோங்க. Nokia அவங்க வந்து போது they also had one particular company which produced the charger. எல்லாருமே women தான். Employees 90% are women. So I think it's a huge potential that we can tap. So I think it's very important. I connected with because it's the embroidery skills with the women. That is very intricate இல்லையா? அதனால அதுல மைன்யூட் இத பண்றதுக்கு வந்து அது இதுவா இருக்கலாம். பட் கேட்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நான் அதை பார்க்கவே இல்ல. இன்னொன்னு சார், இது வந்து மெயினா அதாவது அவங்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது இனிமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் மெயினா இதை வந்து நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னு. How far it is going to be successful நீங்க நினைக்கிறீங்க? Absolutely. Now look at 80% நம்மளோடது வந்து வெளியில இருந்து வருது. Because we feel that standard is something that we have to have for the armed forces to be strong, இல்லையா? Now if you are able to cater to that 80% for our own consumption, that means we are world class, இல்லையா? If you are world class, what stops us from giving it out to the other nations which require it, probably at a much lesser cost, because we're able to indigenize the whole thing. இப்போ இஸ்ரோ அப்படிதான் ஆயிடுச்சு. இஸ்ரோ has become a very successful thing. அந்த மாதிரி தான் இது. ஓகே சார், இதுல வந்து இப்போ இவ்ளோ நாளா MSME அவங்க வந்து இன்வால்வ் பண்ணலையா அல்லது இனிமே தான் பண்ண போறாங்களா? இல்ல இருக்குது, definitely it is there, but I think the focus has shifted on from all these big multinational companies. எது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு உலகத்துல ஏதாவது ஒரு கமர்ஷியல் எக்கனாமிக் ஆங்கிள் ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் இருந்ததுன்னா all the multinational companies go அப்படியே இறங்கிடுறாங்க. But the micro and small and medium establishments is not like that. They can still survive huge changes that are happening across the world. But because their capital is lesser, of course, their outflow, their operational expenses are lesser, so they are able to survive these things. I think there have been quite a bit of MSMEs that have come up across the years, but I think there is scope for so much more. ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போ நடக்குது. அதில் வந்து இவ்வளோ வந்து நம்ம ஷோகேஸ் பண்ணிட்டு we can start doing this kind of activities within this squad that we are talking about. அது ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா there will be a huge requirement of MSMEs to come up, as long as they can do two things. One, infrastructure வந்து டெஃபினட்டா அவங்க வந்து பில்ட் பண்ணணும். Okay. Two, skills வந்து அவங்களுக்கு வந்து definitely. Yeah. So if you have these two things, I think it's a winning combination. அப்போ நீங்க சொல்றதுபடி பார்த்தா இட்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு லாங் டேர்ம் இதுதான். இந்த காரிடார் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான இந்த மெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் தவிர இந்த உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கான தொழிற்சாலைகளும் இங்க நிறுவப்படணும். அதுக்கான ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் பண்ணணும். அப்ப நேச்சுரலி வந்து இது வந்து ஒரு டைப் ஆகும். யூனிவர்சிட்டிஸோடையும் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸோடையும் ஒரு பெரிய ஒரு டைப் ஒன்று வந்து நடக்கும். நாங்க வந்து we talked about Swachh, we also talked about Make India. Another big initiative is Skill India also. Now, in fact, the dream is something like training up to about 2 to 4 crore youth for exercises like this. MSME segment la podra madri. Appo imagine what we are talking about, something like 25 to 50 lakh people being trained in a year.
see the numbers that you're Yeah, of talking. course, It's naturally. இப்ப humongous நீங்களுமே அந்த numbers. மாதிரியான ஒரு ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு நான் இருக்கீங்க கொடுத்துட்டு இல்லையா? இருக்கோம். சொல்லுங்க. This is more hard skills. அதாவது வந்து ஆக்சுவலி கம்ப்யூட்டரா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒரு டூல்ஸா இருக்கட்டும் அது வந்து ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ். The segment that I am in is into soft skills. Actually நீங்க சொல்றது ரைட். இப்போ வந்து அதை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு ட்ரெயினர் வேணும் இல்லையா? ஆமா. So that also becomes a segment that gets positively supported. So it's a huge win-win for all. நாட் only அதாவது ரெண்டு ஸ்கில்ஸ்க்குமே தேவைதான். ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்க்கும் தேவை, சாஃப்ட் ஸ்கில்லும் தேவை. ஏன்னா இப்போ வந்து we talk more on the not only the IQ, the emotional quotient இப்போ ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது physical அதாவது ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ், emotional plus நம்ம வந்து மென்டல் ஸ்கில்ஸும் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? We have to be in tune with okay ஒரு நம்ம வந்து we are tying up with Raphael அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So French plus they are going to be coming here. They are not going to learn Tamil. naturally You have to learn a common language or you need to learn their language. So that also is important. So எல்லாமே that's what it's a 360 degree. I think we need to get everything. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல ஒரு கோவில் இருந்ததுன்னா அது சுத்தி நிறைய தொழில்கள் வந்து ஃபிளரிஷ் ஆற மாதிரி இந்த மாதிரியான காரிடார்ஸ் வரும்பொழுது நிறைய இந்த மாதிரியான தொழில்கள் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொன்னு இந்த எக்ஸ்போ 18 பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா வந்து பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம். அப்புறம் நிறைய வந்து அந்த எக்ஸிபிட் பண்ண போறாங்க, லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போறாங்க. சோ அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. I think 11th is basically the curtain raise. 12th is when the Prime Minister of the country is going to be here. I think 13th also they have got restricted entry. And 14th வந்து in fact you can see it all splashed around all over the place. In fact நான் வந்து இன்னைக்கு ஓட்டிட்டு வரும்போது பஸ்லயும் பார்த்தேன். Open to all அப்படின்னு சொல்லிட்டு open to public அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So 14th they are looking at a huge நம்ம பொதிகையும் தொடர்ந்து அதை பத்தி சொல்லிட்டே தான் இருக்கோம். ஆமா absolutely. So 14th anyone can come and join there. I think they have put these restrictions also basically because it is not only a show. அதாவது வந்து நேவல் ஒரு 4 ships வந்து ஷோ பண்றதும் ஹெலிகாப்டர்ஸ் தி அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து காமிக்கிறதும் மட்டும் கிடையாது. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் தி மேனுஃபேக்சரிங் எலிமெண்ட்ஸ் டு பி ஷோகேஸ்ட். ஸோ அதை வந்து ஒரு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டடா தான் வச்சுக்கணும். ஸோ பட் 14th I think they have said that okay let everyone come and see what all we have. Frankly speaking எனக்கும் I think it is a very being in the services and coming out of it most of the time நம்ம வந்து வெளியில போய் யார்கிட்ட பேசும்போது இந்த simple difference of Indian Army என்ன பண்ணுது, Indian Navy என்ன பண்ணுது, Indian Air Force என்ன பண்ணுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஓகேங்களா? paramilitaryங்கிறது என்ன, border security force என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு the awareness is so less. So இந்த மாதிரி actually expositions நடக்கும்போது தான் we understand there's so much more to the defense armed forces rather than just being a பார்டர்ல மட்டும் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there's so much happening. HAL அப்படிங்கிற Hindustan Aeronautics Limited அப்படின்னு சொல்லி பெங்களூர் இருக்கிறது they are creating aircrafts, indigenous aircrafts. Okay, so there's so much that we are doing. So all that can be showcased. நம்ம வந்து இன்னொன்னு இது ஒரு காமன் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுட் வரும். அதாவது இதெல்லாம் ராணுவ ரகசியங்கள் நம்ம கிட்ட என்னென்ன மாதிரியான துருப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் அப்ப ஏன் அதை காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சுரல் ஒரு காமன் கேள்வி வரும் தான். அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? No, I look at it differently. Okay. சரி நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே மூடி மறைச்சிட்டு இருக்கீங்க. சரி. அப்ப யாரு உங்களை ஜாயின் பண்ணுவாங்க? See, I'm யார் looking at ஜாயின் பண்ணனும்? We should have the youth joining. இப்ப நான் வந்து when I go and address the students in school and in colleges, first வந்து ஒரு enamorment. சார் நீங்க வந்து ஸ்காட்லாண்ட் ஏர்கிராஃப்ட்ல இருந்திருக்கீங்க அது பண்ணிருக்கீங்க. That's an enamorment. But நீங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது டவுட். எங்க அம்மா அப்பா விட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியர் இருக்கு. டாபு இருக்கு. ஆமா. So I'm saying how will that fear go unless you show them what you have? இல்லையா? இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு சின்ன ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் வந்து ஆர்மி ஜாயின் பண்ணனும்னா எனக்கு என்னெல்லாம் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கணும். அந்த ஆர்மி ஜாயின் பண்ற அந்த ஆர்வம் எப்படி வரும்? Unless he sees it on the ground. In fact, நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு Colors of Glory அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு organization, one Captain Ramchandran runs it. He is a 1972 war veteran, an excellent gentleman. He is about 72 years old. Okay. So he runs this Colors of Glory Foundation. நாங்க வந்து இந்த MCC Higher Secondary School நாங்க இந்த ஷோ பண்ணோம். அதுல வந்து ஆர்மியோட equestrian அவங்க வந்தாங்க and we had some drill formation. We had Kalaripayattu. We had the band there. We got some aircrafts to come and display. You should have seen the children and the enthusiasm. Children விடுங்க எல்லாருமே all the older people wanted to be a part of the armed forces. அது வந்து என்ன small exposition of what the armed forces has. அத வந்து இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிஷன் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போல நம்ம வந்து காமிக்க முடிஞ்சதுன்னா I think we'll be
inspiring a lot of students, lot of young gentlemen and ladies who can be part of the armed forces movement இல்லையா. I'm saying நீங்க வந்து பர்மனண்டா நீங்க வந்து எல்லாத்துலயுமே பார்டர்ல போய் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. There is multiple branches. நீங்க ஏர் ஃபோர்ஸ்னே எடுத்துக்கோங்களேன். Flying pilots is just one branch. You have 8 different branches. Flyingலே அது navigator இருக்காங்க, gunner இருக்காங்க. Like that you have 8 different branches. Logistics irukku, administration irukku, education branch irukku, meteorology irukku. So they are all not that you should go to the war scenario. So I'm saying in the mari exposition has to happen for people. So people who are good in IT have to come into avionics. So I'm saying this will be an initiation for them to come and see that they can be part of this whole. நம்ம எல்லாருமே நம்ம வந்து ஒரு கால் ஸ்டேஷன்லயோ ஆர் பிபிஓல ஜாயின் பண்ண தேவையில்லை. நிச்சயமா so many opportunities. நிறைய opportunities இருக்கு. நீங்க சொல்லும்போதே அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கேட்கிறதுக்கு. ஏன்னா நார்மலாவே பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிபப்ளிக் டே பரேட் எல்லாம் பார்க்கும்போது we'll feel proud about what we are அப்படிங்கிறது. இது அதுவும் பார்த்தேன் நான் பேப்பர்ல. அந்த ரிபப்ளிக் டேல என்ன பண்ணாங்களோ அந்த பரேட் it is going to be demonstrated again here also in 14th அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் வந்திருந்தது. நீங்க ரிபப்ளிக் டே சொல்லும்போதே I remember 84 ஆடி. ஏன்னா 1984 ரிபப்ளிக் டே கேம்ப் அங்க நடந்த போது நானும் டெல்லியில இருந்தேன். முதல் தடவை டெல்லிக்கு போனேன் through NCC. So நாங்க வந்து NCCல we grew up இல்லையா. So that particular is a huge scene. நாங்க அந்த டைம்ல எல்லாம் கிறிஷ் டிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு black and white டிவி ஒன்னு இருக்கும். நீங்க பாத்திருக்கீங்களோ தெரியல. அது வந்து அந்த ரிபப்ளிக் டே அப்படின்னு சொல்லும்போது 6 மணிக்கே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுவோம். Just to see the parade. இப்ப அதே வந்து இங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது just imagine the impact that will have on people. No, it will inspire them to be a part of this. கண்டிப்பா. இப்ப நீங்க சொல்லும்போது ஒரு நிறைய விஷயங்கள், அதாவது நாட் ஓன்லி இது வந்து ஒரு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுறது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, இம்போர்ட்டை குறைச்சிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அதிகப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. அதை தவிர இப்ப நீங்க சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் ஆர்மியை பத்தியோ அல்லது நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் பத்தியோ நமக்கு அதிகமா தெரியறதே கிடையாது. நிறைய இருக்கு, ஆர்மி இருக்காங்க, அது ஒரு தனி இதுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அது வெள்ளம் அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல உடனே அவங்க ரெஸ்கியூக்கு வருவாங்கங்கிற மாதிரி, மத்தபடி எதுவுமே நமக்கு தெரியறது இல்ல. அப்படின்னும் பொழுது இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் வந்து நிச்சயமா ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். டெஃபினெட்லி. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து இந்த ஆவடி அப்படிங்கிற ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து மெக்கானிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓட எல்லாம் இங்க இருக்கு. சோ 2-3 சின்ன பசங்களை நான் வந்து கொண்டு போனேன். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் டு ஷோ them that particular place. அங்க ஒரு ஃபயர் டெண்டர் இருந்தது. சின்ன வயசு ஞாபகம் இருக்கா? ஃபயர் டெண்டர் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு மனசுல நாங்க வந்து ஃபயர்மேன் ஆயிட்டு ஃபைட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அங்க ஒரு ஃபயர் டெண்டர் இருந்தது. சோ அவங்க கிட்ட சொன்னோம், நீ போய் மேல ஏறி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க போய் தேவர் அப்படியே அந்த கண்ணுல அப்படியே அந்த பிரகாசம் வந்துருச்சு. ஐம் சேயிங் ஒரு ஃபயர் டெண்டர் நம்ம வந்து டிவில பாக்குறதுலும் இல்ல மூவில பாக்குறதும் ஒண்ணுல போய் ஏறி நிக்கிறதுலயும் see the difference. It's completely different. இன்ஃபேக்ட் நான் எங்க அப்பாவும் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருந்தாரு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்டேஷன்ல நம்ம போனோம்னா ஃபேமிலிஸை கொண்டு போவாங்க உள்ள அந்த டெக்னிக்கல் ஏரியால, ஜஸ்ட் காமிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரைட் இருக்கு இல்லையா, எங்க அப்பா இதுல வேலை பண்றாரு, ஓகே ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் பார்த்துட்டு அதுக்குள்ள உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது you feel so good. I think we should do more of these things. I feel இந்த மாதிரி நடந்துனா we'll have so many people coming and asking, நான் எப்படி இதுல வந்து நான் ஜாயின் பண்ண முடியுமா, NCC ஜாயின் பண்ண முடியுமா, நான் வந்து போய் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I think we need more and more of the youth. நம்ம வந்து the country with the maximum number of youth, அதுல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% நம்ம வந்து ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்க்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணோம்னா I think will be a much stronger. இல்ல நேச்சுரலி இப்போ ஒரு சமீபத்துல ஒருத்தர் எழுதியிருந்தாரு, நார்மலா இங்கிலாந்துல எல்லாம் வந்து நீங்க ஆர்மில கண்டிப்பா சர்வ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மத்த வேலைகளுக்கு வரணுங்கிற மாதிரி இந்தியாலயும் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட்ஸ் a good idea நீங்க சொல்ற மாதிரி. No, actually the NCC National Cadet Corps அப்படிதான் ஆரம்பிச்சாங்க. That is what it was supposed to be, a service that generates people who will join the armed forces. But also அதுல ஒரு discipline வந்துடுது, timeliness, cleanliness எல்லாமே. It was a way of life மாறிடும். Absolutely. In fact, what I am now, I owe it to that particular service. I think you changed it. Absolutely. கண்டிப்பா. நைஸ். அதாவது நம்ம வந்து ஆக்சுவலா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஸ்கெலட்டனல் இது மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சோம். ஆனா நீங்க பேசுறது பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்னா, இந்த 14th அன்னைக்கு எல்லாருமே பப்ளிக் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க அவங்க. சோ நிறைய பேர் குழந்தைகளை கூட்டிட்டு போனோம், யங்ஸ்டர்ஸ் போய் பார்க்கணும். Definitely only MGM போறதும் மகாபலிபுரம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு போறது, அதே அந்த ஈசிஆர் ரோட்ல நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு பார்க்கணும்னா I think it's going to be a
huge thing. I'm sure the police would have taken adequate arrangements to see that everyone has a chance to see the whole Of thing. course. But I think it'll be an amazing. எல்லாருமே நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். I think பொதிகிலையும் போட்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? ஆமா பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நம்ம 4 நாள்ல தொடர்ந்து நம்ம வந்து இதுக்கான நிகழ்ச்சியில இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இப்போ வந்து ப்ளீஸ் சம் அப் சார். ஏதாவது இந்த எக்ஸ்போ பத்தி இண்டோ அந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ இல்ல 2018 நான் உங்களை ஒரு பத்தி கேள்வி கேக்குறேன். கேளுங்க ப்ளீஸ். நீங்க கேட்டீங்க நிறைய, நான் உங்களுக்கு கேட்க போறேன். கேளுங்க. சரி, நீங்க வந்து ஒரு யங் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா, காலேஜ்ல இந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நார்மலா வந்து we have different kind of the clubs வச்சிருப்போம். அதுல ஏதாவது ஒரு கிளப்ல வந்து we will take it this program. We will invite some of the நாங்க யூசுவலா வந்து அந்த மாதிரி யாராவது ஃபாரின்ல இருந்து இப்ப நிறைய பேர் வருவாங்க அதுக்கு. We will invite some of them to give a lecture to the students. Excellent. So that ஏன்னா நிறைய அதாவது மெயினா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய என்ன என்னவா இருக்கும்னா நீங்க வந்து ட்ரெடிஷனலா பாக்குற வேலைகளை தவிர வேற நிறைய வேலைகள் இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. நீங்க அப்பா அம்மாட்ட என்ன சொல்லுவீங்க அதான் கேக்குறேன் நானு. மத்த குழந்தைங்க அந்த மாதிரி சொல்லணும், நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இந்த மாதிரி நிச்சயமா அதாவது பாருங்க, ஏன்னா the world is more bigger than what you are thinking. Absolutely. அப்போ வந்து நீங்க நிறைய அதாவது நம்ம நினைச்சு பார்க்காத இடங்கள்ல இருந்துலாம் நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியும். Absolutely. அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நான் முக்கியமான வந்து ஒரு சின்ன பையனா இருந்தா நான் அப்பா 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 அப்பான்னு சொல்லிட்டு டெஃபினட்டா அப்படியே அடம் பிடிச்சிட்டு அதை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். சோ இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க. நிச்சயமா I hope. நிச்சயமா இல்ல நிறைய பப்ளிக் வந்து கூட்டிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல செய்தியோட இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் முடிச்சுக்கலாம். ரொம்ப நன்றி. நிறைய அழகான தகவல்களை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு ஜஸ்டோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. நன்றி சார். Thank you so much. Thank you.